Actually, see the pillars or the foundations, six pillars. Bhagavan Swaminarayan has made the six pillars very strong. And if either of pillar is weak, then entire structure go weak. So that is why we are required to fill the or pour the foundation very strongly. How we can do it? First of all, we should know what our pillars and what are the status of the pillars are. Bhagavan Swaminarayan in Vachanamrit has said that every satsangi should know how the way the sampradaya works. What is the rules and regulations for each of the angas or each of the part of the sampradaya, and along with what is the type of or what is the way of praying or what is the way of upasana and bhakti in the sampradaya. This all thing we are must to know, and what is our guru parampara, what is our diksha paddhati, and what is the how to know the god. These all are the things which we need to cover. I understand that it is very difficult because the every pillar has its own value, and if we can describe go on describing it, it will take a months or a days to finish it, and then also we are not able to conclude with the whole conclusion. So it is not that easy, but at least when we are trying here, what we are trying here to make you aware, to make you connected with the topics. At least whenever you will listen this kind of thing in your katha varta or somewhere you will read it, it will connect you to the main topic. So that is the reason why these topics of Acharya Pad and Santosh, this few reference with few references is given, because as I said, it is not possible to cover whole the thing within this hour or so. So it is very necessary or essential to connect yourself with the topic. When you are talking about Brahmanand Swami, you should know that, okay, Brahmanand Swami has these features. Then when you will read the scriptures or when you will go with that thing, then you will have the background in this thing in your background mind that, okay, this is the characteristics of Brahmanand Swami and this is how the things has happened. So it will relate you to the main your topic, and thus you will relate it to satsang, and then you will relate to Bhagwan. This is the reason why we are taking the six pillars. Someone might will think that, okay, we know the six pillars. Who are the six pillars? Why you are stretching it? But it is not stretching it. We are making it concrete. We are making it strong, so no one can get diverted or deviated from their own vision and the views of Bhagwan Swaminarayan. So this is the only reason. I again congratulate to all the entire team who has worked hard and gathered this knowledge from other places and put together for the Shibir. And congratulations to all, and wishes all the best to all the હરિભક્તસ. દરેક હરિભક્તોને ગુજરાતીમાં પણ આ વાત સમજાવું, કારણ કે ભારતના પણ ઘણા બધા ગામડાઓથી હરિભક્તો જોડાણા છે. આ વાતને ટૂંકાની અંદર સમજવી બહુ અઘરી છે. આપણા સંપ્રદાયના જે 6 બંધારણીય જે મુખ્ય ધરા જે છે એમાં દેવ, મંદિર, શાસ્ત્ર, આચાર્ય, સંત અને હરિભક્ત, આ દરેકનું પોતપોતાનું મહત્વ છે. અને એ મહત્વને જો ગાવા બેસીએ તો દિવસો અને મહિનાઓ જાય. પણ આપણે અહીંયા આગળ જે હેતુ હતો, અહીંયા ટૂંકની અંદર જે સ્લાઇડોના માધ્યમથી અને જે પ્રેઝન્ટેશનના માધ્યમથી આપણને ટૂંકી ટૂંકી વાત સમજાવવામાં આવી, એ એટલા માટે જ કરવામાં આવી છે કે તમને વિષય સાથે જોડે. અને જ્યારે પણ તમે કથાની અંદર કોઈ પ્રસંગ સાંભળો અથવા તો વાંચનની અંદર, શાસ્ત્ર વાંચનની અંદર કોઈ પ્રસંગને તમે જ્યારે અનુભવો, ત્યારે તમને એનું બેકગ્રાઉન્ડ ખબર હોય, એની તમને પૃષ્ઠભૂમિ ખબર હોય કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું દાખલા તરીકે આપણે જીવન ચરિત્ર જોતા હોઈએ, બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો કોઈ પ્રસંગ જોતા હોઈએ તો એ શબ્દ અજાણ્યો ના લાગે. એટલે આપણને એની સાથે કનેક્ટિવિટી વધે, આપણું એની સાથેનું જોડાણ વધે. એટલે અહીંયા આગળ ટૂંકની અંદર બાળકોએ બહુ સુંદર પ્રયાસ કર્યો છે. પણ આને વધારે ને વધારે આને ઊંડાણમાં આપણે વાંચીએ, સમજીએ, જેથી કરીને ઘણાને મનમાં એવું થાય કે 6 અંગો સંપ્રદાયના છે, અમે જાણીએ છીએ, ઘણી વખત કથામાં સાંભળ્યું છે, પણ એ જાણીએ છીએ એટલું જરૂરી નથી, એને દ્રઢ કરવાની જરૂર છે. આ સંપ્રદાયના 6 અંગ શા માટે મહત્વના છે અને દરેકની શું ભૂમિકા છે. આ 6 અંગ બધાએ કઈ ભગવાન સમકક્ષ નથી, બધા ભગવાન નથી. ભગવાન 6 અંગો છે, પણ 6 અંગમાં ભગવાનનું સ્થાન એ સર્વોપરી છે. એટલે એ અંગનું સ્થાન પણ સમજવું પડશે. ખાલી અંગ તરીકે જાણવાથી કામ નહીં થાય. ભગવાન એક અંગ છે, 6 માયલા 6 અંગ પૈકીનું એક અંગ છે એવું નથી. ભગવાન એ જેમ હમણાં સંજય ભગતે કીધું કે મૂળમાં છે, અને મૂળ એ ફળ ન હોઈ શકે. મૂળ છે પોષણ આપનાર છે, ફળ પોષણ નથી આપતું, ફળ પોષણ લેનાર છે. તો એ જે ડિફરન્સ છે, one is giver and other is taker. The fruits are gaining something from the roots, બરાબર, through the trunks and branches, but fruit cannot give or feed the tree itself. It is the tree who feeds the fruit. So in similar way, Santo and Haribhaktos are the fruits and the leaves.
who get feeded, who are feeded from the trunk and the branches, and that are the mandir, the dev, the shastra, and the acharya. That is how they are getting feeded, and from that feeding, so every has their importance, and everything is if put together, and then it becomes a sampradaya, then it becomes a Shadangi sampradaya. So this is not only the knowing. That's what Lali Raja told in the morning, that it is not only knowing, it is knowing truly. That what Mo said just now, Mo Bhagat said just before, true knowledge is necessary, and to relate that તમને એની સાથે જોડવા માટે આ બાળકોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. હું ખૂબ ખૂબ એમને અભિનંદન આપું છું, આશીર્વાદ આપું છું. આ પહેલી વખત આપણો અનુભવ છે, અને એટલા માટે કદાચ કંઈ ત્રુટિ જેવું લાગે, મારી બધા ભક્તોને ખાસ ભલામણ છે. જે ભક્તો આમાં ઘણી વખત એવું થતું હશે કે કુહુટની ક્વિઝ હોય કે સ્લાઇડો હોય, ઘણાને અમે પહેલા અમુક વસ્તુ નથી બતાવી શક્યા ભારતના લોકોને, અથવા તો બીજા દેશના લોકો સુધી એ મેસેજ નથી પહોંચી શક્યા હોતા, અને એના કારણે એ જોડાઈ નથી શકતા. એમના ઘણાના ફોન, હમણાં પહેલું સેશન પત્યું કુહુટનું, એટલે ઘણાના ફોન આવ્યા કે બાબુજી અમને આવી ખબર નહોતી, અથવા તો આ કેવી રીતે કરવું. તો એ બદલ બધા રાજી રહેજો, કારણ કે આ પહેલો અનુભવ છે. છોકરાઓએ પહેલી વખત ટ્રાય કર્યું છે. દે આર ટ્રાઇંગ ઇટ ફોર ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરનેશનલી, અને એટલા માટે કદાચ આ વખતે કોઈ નાની મોટી એવી ત્રુટિ રહી જાય તો એને દરગુજર કરશો, પણ તમે એને અમને ધ્યાન દોરજો, જેથી ફરી આવું જ્યારે આયોજન હોય ત્યારે એવી ત્રુટિઓ દૂર થાય, અને દરેક સુધી અમે સારી રીતે આ વસ્તુને પહોંચાડી શકીએ. ભગવાનના સિદ્ધાંતોને, ભગવાનની ઉપાસના ભક્તિને આપણે વધારે દ્રઢ કરી શકીએ. એટલે એવા હેતુથી બધા હરિભક્તો ખૂબ રાજી રહીને જોડાજો, સાથે રહેજો. કદાચ પાર્ટિસિપેટ ન લઈ શકો, અમારે નાના લાલજી મહારાજ અહીંયા આગળ પાર્ટિસિપેટ કરતા હતા, પ્રશ્નો આવતા હતા તો એ પાછળ પડખે બેઠા બેઠા જવાબ આપતા હતા. ભલે કુહુટમાં નહોતી, મેં પણ ડાઉનલોડ નથી કર્યું, પણ હવે એ ટાઈમ નહોતો એને ડાઉનલોડ કરવાનો, પણ એ રીતે પાર્ટિસિપન્ટ એ લેતા હતા, પોતાનું જ્ઞાન સુધારતા હતા. તો જેમ અમારા બાળકો આજે પોતાનું એ સમજણ સુધારે છે, એમ તમે પણ તમારા બાળકોને આ જ્ઞાનવર્ધન થાય, એમાં સાચી સમજણ આવે, અને એ પોઈન્ટ સાથે, એ ટોપિક સાથે રિલેટ થાય, કે જેથી કરીને આગળ ભવિષ્યની અંદર કોઈ કથાની અંદર, કોઈ પ્રસંગની અંદર જ્યારે એનો યોગ થાય ત્યારે એને અજાણ્યું ન લાગે. આ જ એનો મુખ્ય હેતુ છે. તો આજે આપણે આ 6 પિલરમાંથી જે મુખ્ય આપણા જે પ્રચાર કરવાના કે જે સાધનો છે, એવા આચાર્ય પદ જે ભગવાન સાથેનો દ્રઢ સંબંધ કરાવે છે, જીવાત્માને ભગવાન સાથે જોડે છે, ને સંતો જે પોષણ આપે છે, એ બંને પક્ષને આપણે જોયું. બાકીના અંગોને આપણે આગળ જોશું. તો પુનઃ એક વખત બધા, અને ખાસ બધાને ભલામણ, જ્યારે બેસો ત્યારે પોતાની પાસે પેન કાગળ લઈને બેસો, કે જેથી કરીને ક્યાંક રેફરન્સીસ આવતા હોય તો એને તમે નોટ ડાઉન કરો, કે જેથી તમે શિબિર પત્યા પછી પાછળ એને તમે સાંભળી શકો. એટલે એ રીતે દરેક જણ પોતાની સાથે સહભાગી બનજો. અને અગેન વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. આગળ આપણે વધીએ. જય સ્વામિનારાયણ.